So hi students, so in this video we are going to continue the remaining part of the unit 2 prose, The Night the Ghost Gotten, written by James Grover Thorwer. So before entering into the prose, just we can recall the previous video. So this is an imaginary story and it is narrated by the author James Grover Thorwer only, and the author and his father had made many confusions and laughter. So this is an imaginary story of the author. So on November 17, 1915, when author was taking in a bath in his bathtub, he heard some footsteps that is going around and round in the dining room table. So just he heard that sound. He seeked the help of his brother Herman, who was sleeping in the other room. So her brother also heard the same sound. So they both got upright and they just went back to the room and they have closed the door forcefully. So by that sound, their mother got wake up and they have mother had inquired these two boys said, "What are you doing here?" And mother is also can able to hear the footsteps, that is somebody is rounding the dining room table. So first the first author thought it must be their father or a brother Roy, who went to Indianapolis. Then he suspected as a burglars. At last only he found that it must be a ghost. So when their mother could able to hear the footstep, she didn't show any reason. She didn't uh, show any sign, and she started to shout that it must be a burglar. So what she did, she threw a shoe through the window of her bedroom to the other house of, that is the neighbor house of the bedroom. So she threw the shoe to the other house of, that is the neighbor's house of the bedroom. So in the neighbor's house, who is living is Mr. Bodwell and Mrs. Bodwell is living there, and she got the help from them. So Bodwell also helped them by calling the police. So after calling the police, within a few minutes itself, the patrol, that is police had came to the author's house. So they have entered into the house by breaking the beveled glasses doors. ஸோ அதாவது அங்கே வந்துட்டு என்ன, அதெல்லாம் மூடி தான், கதவெல்லாம் மூடி தான் இருக்குது. அதெல்லாம் வந்துட்டு உடச்சிக்கிட்டு தான் வராங்க. பிகாஸ் இவங்க வந்து தட்டுறாங்க. ஆத்தர் வந்துட்டு மேலே அப்ஸ்டேர்ஸில் இருக்கிறதுனால கீழே வந்து திறக்க முடியல. ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க, இவங்க டோர்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு உடச்சிக்கிட்டு தான் உள்ளே வராங்க. So after entering that, they have cross-checked everything. They ransacked each and every floor and rooms of everything in the house of the author's house. ஓகேவா, அங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா டோர்ஸையும் ஓப்பன் பண்ணி விட்டாங்க, விண்டோஸையும் ஓப்பன் பண்ணி விட்டாங்க. ஒரு இடம் விடக்கூடாமல் எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு என்ன பண்ணுறாங்க, க்ராஸ் செக் பண்ணுறாங்க. ஸோ பர்க்லர்ஸ் யாராவது வந்துட்டு போனதுக்கு ஏதாவது வந்துட்டு எவிடன்ஸ் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு. பட் தேர் இஸ் நோ சைன் ஆஃப் எனி திங். ஓகேவா, ஸோ அப் டு த அண்ட் ஆல்சோ after checking the downstairs, they went to the upstairs. So the author's mother, author and their brother were in the upstairs only. So they were reached there and they are inquiring their mother and these two boys. So mother said that 2 to 3 persons are roaming here, like that she said. But officer said that there is no sign of anybody came here. ஸோ இட்ஸ் லுக்கிங் வெரி ஸ்ட்ரேஞ்சி. ஏன்னா வந்துட்டு டோர்ஸ் எல்லாம் நல்லா க்ளோஸ்டு தான் இருக்குது. எப்படி வந்து பர்க்லர்ஸ் உள்ளே வந்திருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்துட்டு யோசிச்சிட்ருக்காங்க. While they are checking itself, one of the police man named called Joe had identified the sitar. That is, sitar means that is a musical instrument. So that musical instrument is won by the author's brother in the pool tournament. அதாவது ஸ்விம்மிங் பூல் டோர்னமெண்ட்டில் வந்துட்டு வின் பண்ணதுக்கோசரம் ஒரு ப்ரைஸாக வந்துட்டு அந்த சித்தார்
அந்த சித்தாரை வந்துட்டு கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகேவா? ஸோ அதை வந்துட்டு எடுத்து வந்து அந்த ஜோ வந்துட்டு எடுத்து காமிக்கிறாரு. And also author is saying that this is a siddhar, and upon the siddhar only guinea pig used to sleep. So guinea pig அப்படிங்கிறது ஒரு டொமஸ்டிக் அனிமல், அதாவது வந்துட்டு வீட்டில், அதாவது சவுத் அமெரிக்காவில் வந்து பெட்ஸாக வளர்த்தக்கூடிய ஒரு டொமஸ்டிக் அனிமல். இட் இஸ் நாட் அ ஃபேமிலி ஆஃப் பிக், இட் இஸ் அ ஃபேமிலி ஆஃப் மவுஸ். ஓகேவா? So author said that it is a musical instrument, and over this musical instrument only our pet guinea pig used to sleep. So after that only, so he kept after seeing this, they saw the author for a time and they kept back the sitar on the shelf. So up to this only we saw in previous video. So now we can continue the remaining part of the story. No sign of nothing, said the cock who had first spoken to the mother. So no sign of nothing. No sign of nothing na vandu. So sign of nothing means no sign of anything அப்படிங்கிறதுக்கு அர்த்தம் தான் வந்துட்டு sign of nothing அப்படின்றது. sign of anything அப்படிங்கிறதா sign of nothingன்னு நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ the person that is the cop means policeman. So the police is saying the policeman first எங்கள் அம்மா கிட்ட ஒரு policeman பேசினாங்க இல்லையா, திரும்பி அவங்களே மறுபடியும் என்ன சொல்கிறாங்க, there is no sign of anybody is here, they are saying to that lady. The lady seems hypothetical. The lady seems hypothetical. Hypothetical means எமோஷ்னலி அஃபெக்டட் பர்சன். ஸோ அதில் வந்து ரொம்ப ஃபியரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பர்சன். ஓகேவா? ஸோ அந்த லேடி எப்படி, அந்த மதர் வந்து பார்க்கறதுக்கு எப்படி நாங்கள் ரொம்ப பயந்து போய் எதையோ பார்த்து பயந்து போன மாதிரி ஒரு ரியாக்ஷனில் இருக்காங்க. தே ஆல் nodded but said nothing. ஸோ தே ஆல் nodded means they are shaking their head. ஸோ they refers to the police peoples, the police army peoples in their author's house. ஓகேவா? ஸோ அவங்க எல்லாம் என்ன, ஆமாம் அந்த லேடி பார்க்கறதுக்கு அப்படி தான் இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு, பட் they didn't say anything, just they nodded their head. Looked at me. So the me refers to author. So me refers to author. So everybody nodded yes, but they just looked at me. Okay, in some silence, we all heard creaking in the attic. So after this they had some silence. சின்ன சத்தம், எந்த சத்தமே இல்லாமல் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்படியே சத்தமே இல்லாமல் அமைதியாக யார்கிட்டையும் பேசாமல் அமைதியாக இருக்காங்க. So while in that silence they could hear the creaking in the attic. So already I told you in previous video itself, creaking means it is a creaking sound, creach சத்தம் கேட்கும். ஓகேவா? ஸோ இதுங்க வந்துட்டு எங்கேருந்து அந்த சவுண்டு, க்ரீக்கிங் சவுண்டு வருதுன்னா அட்டிக்லேருந்து வருது. ஸோ the sound is coming from the attic. Grandfather was turning over in the bed. ஸோ எப்படி வருதுன்னா, அந்த அட்டிக்லேருந்து எப்படி சவுண்டு வருதுன்னா, கிராண்ட்ஃபாதர், பிகாஸ் அட்டிக்கில் தான் வந்துட்டு கிராண்ட்ஃபாதர் வால்நட் பெட்டில் வந்து படுத்திருக்காரு, நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் பார்த்தோம். ஸோ கிராண்ட்ஃபாதர் வாஸ் டர்னிங் ரவுண்ட் இன் த பெட். ஸோ திரும்பி படுக்கும்போது அந்த க்ரீக்கிங் சவுண்ட் வந்துட்டு they could hear the creaking sound. What's that? Snapped Joe. So after hearing the sound, one of the policeman, Joe, called. Who is Joe? அந்த சித்தார் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை எடுத்து என்னதுன்னு கேட்டார் இல்லையா, அந்த போலீஸ் ஆஃபீஸர் பேர் தான் ஜோ. இன் ப்ரீவியஸ் பீரியட்ஸ் ஆஃப் we saw this name. ஸோ he is asking what's that. ஓகேவா? அந்த சவுண்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க வந்துட்டு கேட்குறாங்க. ஸ்னாப்னா டு மூவ். ஸ்னாப்டு அப்படின்னா என்னது? டு மூவ். என்ன பண்ணுறாங்க? வாட்ஸ் தட் அப்படின்னு கேட்டுட்டு அங்கேருந்து நகர்றாங்க. 5 or 6 cops sprang for the attic door before I could contravene or explain. So after hearing the sound,
5 or 6 cops, 5 to 6 members, 5 to 6 policemen என்ன பண்ணுறாங்க, வேகமாக அட்டிக் ரூமுக்கு போகிறாங்க. பிஃபோர் ஐ குட் இன்டர்வென்ஸ் ஆர் எக்ஸ்பிளைன். ஸோ பிஃபோர் அது என்ன சவுண்டுன்னு நான் வந்துட்டு அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் கொடுக்கறது, அவங்கள ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்குள்ளேயே என்ன பண்ணுறாங்க, 5 to 6 cops has climbed to the attic. I realized that it would be bad if they burst in on grandfather's unannouncement or even announced. So he is very much afraid. So I refers to who, author, that is narrator. அது யார் narrator, ஜேம்ஸ் குரோவர்த் அவர் தானே narrator. ஸோ ஐங்கிறது அவர் ரெஃபர் பண்ணுது. ஸோ ஐ ரியலைஸ் தட் இட் வுட் பி பேட். ஸோ இந்த சுச்சுவேஷன் வந்து ரொம்ப பேடாக போகுது. நான் வந்துட்டு அவர் வந்து ரியலைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு. பிகாஸ் இஃப் தே பர்ஸ்ட் இன் ஆன் grandfather's unannouncement or even announcement. ஸோ அவங்க அதாவது கிராண்ட்ஃபாதர்கிட்ட சொல்லிவிட்டு மேலே போனாலும் சொல்லாமல் மேலே போனாலும் மேலே வந்து ஏதோ பெருசாக நடக்க போகுது அப்படின்ட்டு அவர் வந்து என்ன பண்ணாரு, ரியலைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார். வை ஹீ இஸ் திங்கிங் லைக் தட் மீன்ஸ், ஏன் வந்துட்டு மேலே போனாலும் சரி, சொல்லிட்டு போனாலும் சரி, சொல்லாமல் போனாலும் சரி, மேலே ஏதோ ஒரு கலவரம் நடக்க போகுது, ஏன் அப்படி நினைக்கிறாரு அப்படின்னா, யூ கேன் see here, you can see in this part the meaning of this. He was going through a phrase. He was going, he refers to grandfather. Okay va? So he was going through a phrase in which he believed that General Meade's men under steady hammering under steady hammering by Stonewall Jackson were beginning to retreat and even desert. ஸோ மேலே நம்ம பார்க்கக்கூடிய லைன்ஸ், ஐ ரியலைஸ் தட் இட் வுட் பி பேட் இஃப் தே பர்ஸ்ட் இன் ஆன் கிராண்ட்ஃபாதர்ஸ் அனௌன்ஸ்மெண்ட் ஆர் ஈவன் அனௌன்ஸ்மெண்ட். ஸோ இந்த லைனுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கீழே தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பிகாஸ் he was in phrase, he was going through in phrase அப்படின்ட்டு இருக்குது இல்லையா, he was going through in phrase அப்படிங்கிறது இவர் ஏதோ ஒரு நினைப்பில் இருக்குது. ஸோ he refers to grandfather. ஸோ grandfather is having some thought, ஓகேவா, he is going through a phrase. ஸோ he is in some thought in which he believed. ஸோ இவர் ஒரு தாட்டில் இருக்கார். என்ன பிலீவ் பண்ணுறாருன்னா, that General Meade's man under steady hammering by Stonewall Jackson. ஸோ இந்த ஜென்ரல் மேட்ஸ்மேன் அப்படிங்கிறது யாருன்னா, இவங்க வந்துட்டு ஒரு ஆர்மி பர்சன்ஸ், ஓகேவா. ஸோ ஜென்ரல் மேட்ஸ் மென் அப்படிங்கிறது மென் அப்படின்னா ஆர்மி பர்சன்ஸ். ஸோ அண்டர் ஸ்டெடி ஹேமரிங் பை ஸ்டோன்வெல் ஜாக்சன்ஸ். ஸோ இவங்க ஜென்ரல் மேட்ஸ்மேனுங்கிறது ஆர்மி பர்சன்ஸ் அண்ட் ஸ்டோன்வெல் ஜாக்சன் அப்படிங்கிறவங்க யாருன்னா வந்துட்டு இவங்க வந்துட்டு கான்ஃபெடரேட் ஜென்ரல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. வெயிட், ஐ வில் ஷோ யூ. George Meade was an army officer. Who served during the American Civil War. ஸோ ஜார்ஜ் மேட் நம்ம மேலே பார்த்தோம் இல்லையா, ஸோ ஜென்ரல் மேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் இல்லையா, அவங்க வந்துட்டு யாருன்னா அமெரிக்காவில் சிவில் வார் நடக்க போகும்போது இருந்தக்கூடிய ஆர்மி ஆஃபீஸர்ஸில் தான் வந்துட்டு ஜார்ஜ் மேடுங்கிறாங்க. ஸ்டோன்வெல் ஜாக்சன் வாஸ் கான்ஃபெடரேட் ஜென்ரல். ஸோ ஸ்டோன்வெல் ஜாக்சன் அப்படிங்கிறவங்க யாருன்னா கான்ஃபெடரேட் ஜென்ரல்னா one who supports illegal things is called as confederate general. So one who helps or one who does some illegal things is called as confederate general. So இங்கே ஜார்ஜ் மேட் அப்படிங்கிறவங்க வந்துட்டு யார், நல்ல ட்ரூ குட் பர்சன்ஸ், ஓகேவா, குட் ஆர்மி பர்சன்ஸ். ஆனால் இவங்க வந்துட்டு இல்லீகல் திங்ஸ்க்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுனால இவங்க வந்துட்டு யார், பேட் பீப்புள்ஸ், ஓகேவா. ஸோ இவங்க வந்துட்டு என்ன பண்ணிட்டாங்க, who fought against the
மேட்ஸ். ஸோ இவங்க இந்த ஜாக்சன் ஸ்டோன்வெல் ஜாக்சன் வந்துட்டு இவங்க கூட வந்துட்டு சண்டை போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க குட் பீப்புள்ஸ் கூட. ஓகேவா? So he was in thought through the phrase in which he believed that generals made under steady hammering by Stonewall Jackson were being to retreat an even desert. So இவர் என்ன நினப்பில், அதாவது கிராண்ட்ஃபாதர் வந்துட்டு என்ன நினப்பில் என்ன பிலீவ் பண்ணுறாருன்னா, இந்த ஜென்ரல் மேட்ஸ்மேன் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களாம் வந்துட்டு அண்டர் ஸ்டெடிங் ஹேமரிங் பை ஸ்டோன்வெல் ஜாக்சன். ஸோ அண்டர் ஸ்டெடிங் ஹேமரிங்னா கண்டினியூஸாக வந்துட்டு டார்ச்சர் பண்ணுறது, கண்டினியூஸ்லி. சார் தட் இஸ் ஸ்டோன்வெல் ஜாக்சன் இஸ் அ பேட் பீப்புள்ஸ், ரைட்? ஸோ ஜென்ரல் மேட்ஸ்மேன் ஆர்மி வந்துட்டு குட் பர்சன்ஸ். ஸோ இந்த பேட் பர்சன்ஸ் வந்து இந்த குட் பர்சன் என்ன பண்ணுறாங்க, கண்டினியூஸாக வந்துட்டு டார்ச்சர் கொடுக்குறாங்க. வேர் பிகினிங் டு ரீட்ரீட் அண்ட் ஈவன் டெசர்ட். ஸோ இவங்க கண்டினியூஸாக டார்ச்சர் கொடுக்கறதுனால இந்த ஜென்ரல் மேட்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க, யாருக்கிட்டையும் சொல்லாமே வந்துட்டு ஆர்மி, அதாவது டெசர்ட் அப்படிங்கன்னா இங்கே வந்து காடு, நம்ம டெசர்ட் அப்படின்னா காடுன்னு தான் சொல்லுவோம். பட் இயர் அனதர் மீனிங், நான் ப்ரீவியஸ் வீடியோலேயே சொன்னேன், ஒரு வேர்டுக்கு ஒரு மீனிங் தான் இருக்காது, நம்மளுக்கு 2 to 3 மீனிங்ஸ் இருக்கும். அங்கே என்ன சூட் ஆகுமோ நம்ம அதை எடுப்போம். ஸோ இதை நம்ம வந்துட்டு நிறைய பழைய வாட்டே ஹோமோஃபோன்ஸில் நம்ம வந்துட்டு பார்த்துருக்கோம். அதே மாதிரி தான். ஸோ டெசர்ட் அப்படிங்கிறதுக்கு மீனிங் இங்கே என்னென்னா, ஸோ ஒன் ஹூ லிவ்ஸ் த ஆர்மி வித்தவுட் எனி இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ ஒரு ஆர்மியில் இருக்காங்க, அவங்க வந்துட்டு எந்த ஒரு லீவு இல்லை நான் வந்துட்டு ரிசைன் பண்ணுறேன் அப்படின்னு எந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷனுமே கொடுக்காம வந்துட்டு வெளியில், அதாவது சொல்லாமல் ஓடி வந்துடுறாங்க இல்லையா, அவங்கள தான் வந்து டெசர்ட்டட் பீப்புள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இவங்க கிராண்ட்ஃபாதர் வந்துட்டு என்ன நினச்சிக்கிறாங்கன்னா வந்துட்டு இந்த ஆர்மி பர்சன்ஸ் 5 to 6 காப்ஸ் வந்துட்டு மேலே பண்ணாங்களா, இவங்களாம் வந்துட்டு ஜென்ரல் மேட்ஸு, இவங்களாம் வந்துட்டு அங்கேருந்து சொல்லாமல் வந்துட்டு இங்கே வந்து ஒளியறதுக்கு வந்துட்டாங்க. ஸ்டோன்வெல் ஜாக்சனோட டார்ச்சரை தாங்க முடியாமல் ஆர்மியில் வந்து ஒடியாந்து நம்ம வீட்டில் ஹைட் பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டாங்கன்னு நினச்சிக்கிட்டு இவங்க கிராண்ட்ஃபாதர் வந்துட்டு நினச்சிக்கிட்டாரு. When I got to the attic, things were pretty confused. So when author went to the attic, the things were pretty, அதாவது ரொம்ப கிரேட்டாக வந்துட்டு ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுச்சு. Grandfather had evidently jumped to the conclusion that the police were deserters from the mates army trying to hide away in his attic. ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஆத்தர் மேலே போகிறதுக்குள்ளே என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, கிராண்ட்ஃபாதர் வந்துட்டு என்னது கிளியராக, அதாவது எவிடென்ட்லி மீன்ஸ் கிளியர்லி அண்டர்ஸ்டுட். ஸோ தீர்மானமே பண்ணிட்டார், இந்த இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய காப்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு அந்த ஜென்ரல் மேட்ஸ்லேருந்து தப்பிச்சு வந்திருக்காங்க. ஒரு கரேஜே இல்லாமல் அகெயின்ஸ்டாக அந்த ஸ்டோன்வெல் ஜாக்சனை எதிர்த்து போராட தைரியம் இல்லாமல் அவங்க டார்ச்சர் தாங்காமல் வந்துட்டு இங்கே வந்துட்டு ஒளியத்துக்கு வந்துட்டாங்க. ட்ரையிங் டு ஹைட் அவே இன் ஹிஸ் அட்டிக். இந்த அட்டிக்கில் வந்து அவங்களுக்கு பயந்துட்டு ஒளிஞ்சிக்கிறதுக்கு தப்பிச்சு ஓடி வந்துட்டாங்க அப்படின்ட்டு யார் கிராண்ட்ஃபாதர் வந்துட்டு கன்க்ளூடட், அவர் வந்து முடிவே பண்ணிட்டார். He bounded out of the bed wearing a long flannel nightgown over long woolen pants, a nightcap and a leather jacket around his neck. So வந்து boundedனா he got up, ஓகேவா? He got up with a long flannel nightgown. ஸோ நம்ம வந்துட்டு நீங்கள் இங்கே பிக்சரில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். சரி, யூ கேன் சி ஒரு கவுன் மாதிரி போட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்களா, ஒரு கவுன் மாதிரி போட்டிருக்காங்க. ஸோ இங்கே கேப் போடல, ஆக்சுவலாக நம்மளுக்கு கேப் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ஆல்சோ உள்ளன் பேண்ட்ஸ் இங்கெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியல, ஓகேவா? உள்ளன் பேண்ட்ஸு ஜாக்கெட்லாம் ஒரு நெக்கை சுற்றி ஜாக்கெட்ஸ்லாம் வந்துட்டு போட்டிருக்காரு யார், கிராண்ட்ஃபாதர். அரவுண்ட் his chest. The cops must have realized at once that the indignant white-haired old man belonged to the house, but they had no chance to say so. So
after entering the attic அந்த அட்டிக்கில் என்டர் ஆனே காப்ஸ் has realized. ஸோ இந்த சவுண்ட் வந்து அந்த அட்டிக்லேருந்து தான் வந்திருக்குன்னு தானே ஆக்சுவலாக they have went to the attic. So cob after entering into the attic while seeing that grandfather they realize that this man belongs to this house only. ஓகேவா. ஸோ indignant, the meaning of indignant is a person who shows anger. So okay va, the cops must have realized at once that the indignant white hair old man. So white haired old man na grandfather சொல்றது. Indignant means one who shows anger. So angry இருக்கா, ரொம்ப கோவமா இருக்காரு, belongs to. So this anger old person must belongs to this house only, the cops has realized. பட் தே ஹேட் நோ சான்ஸ் டு சே ஸோ அவரை வந்து குறை சொல்கிறதுக்கு இங்கே எந்த ஒரு வாய்ப்புமே வந்துட்டு போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ்க்கு வந்து கிடைக்கல. பேக் ஏ கோவர்ட்லி டாக் ரோவர் கிராண்ட்ஃபாதர்ஸ். ஸோ கிராண்ட்ஃபாதர் என்ன பண்ணுறாரு, வேகமாக வந்துட்டு குலைக்கிறார். ரோவர்னால் லயன் தான் வந்து ரோவ் பண்ணும், ஒரு மாதிரி உரும்பும். எதுக்கு, ஃபுட்டுக்கு இல்லைன்னா வந்துட்டு யாராவது அட்டாக் பண்ணோம்னா வந்துட்டு உருமும். ஸோ இங்கே வந்துட்டு அதே மாதிரி தான் வந்து கிராண்ட்ஃபாதரும் வந்துட்டு என்ன பண்ணுறாரு, உரும்புறாரு, கத்துறாரு. பேக்யார்ட் கோவர்ட்லி டாக்ஸ். ஸோ பேக்யார்ட்னா பின்னாடி போங்க, கவர்ட்லி டாக்ஸ்னால் ஃபூலிஷ் டாக்ஸ். ஓகேவா. இங்கெல்லாம் வந்துட்டு பிகாஸ் ஏன் இப்படி சொல்கிறாருன்னா, இங்கே வந்துட்டு என்னது ஜென்ரல் மேட்ஸில் வந்து தப்பிச்சு வந்த ஆர்மி பீப்புள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க கிராண்ட்ஃபாதர் வந்து நினச்சிட்ருக்கா. அதனால ஃபூலிஷ் டாக்ஸ் நீங்கள் வந்து பின்னாடி போங்க. பேக் த லைன்ஸ் ஏ குட் டேம் லில்லி லிவர்ட் கேட்டல். ஸோ அகெயின் கிராண்ட்ஃபாதர் இஸ் சேயிங், நீங்கள் பின்னாடி பேக் லைன்ஸ் பின்னாடி போங்க, நீங்களாம் வந்துட்டு என்னது தப்பிச்சு வந்த கூட்டம், லில்லி லிவர்ட் கேட்டல். ஸோ கேட்டல்ஸ் அப்படின்னாவே குரூப் ஆஃப் அனிமல்ஸ், இந்த குரூப் ஆஃப் அனிமல்ஸ் இருக்கக்கூடிய இடத்த தான் நம்ம வந்து கேட்டல் அப்படின்னு சொல்லுவோம், ஆமாவா. ஸோ அந்த இடத்துல அந்த கேட்டல் லில்லி லிவர்ட் அந்த இடத்துல இருந்து நீங்கள் வந்துட்டு தப்பிச்சு வந்த இருக்கீங்க, அதனால் நீங்கள் பின்னாடி போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிராண்ட்ஃபாதர் இஸ் ஷவுட்டிங் டு த காப்ஸ். With that, he fenced the officer who found the Ziddar flat, hand smacked alongside his head, then set him sprankling. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் பின்னாடி போங்கன்னு கத்திட்டு சொல்லாமல் மட்டும் இல்லாமல் வாட் ஹீ டிட் வித் தட் ஹீ ஃபென்ச்டு மீன்ஸ் ஹோல்டட் or catched. ஓகேவா, holding or catch. So the other meaning of finch means bring. ஸோ நம்ம வந்துட்டு டெம்பஸ்ட் ஸ்டோரியிலே பார்த்தோம், சப்ளிமெண்ட்ரி டெம்பஸ்டில் வந்துட்டு ஏரியல் யூஸ் டு கிவ் லாட் ஆஃப் ஒர்க்ஸ் டு த கேலிபன் டு ஃபென்ச் லாட் ஆஃப் வுட்ஸ் ஃப்ரம் த ரிவர் சைட், ஆமாவா. அதை நிறைய வுட்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வர சொல்லி வந்துட்டு ஆர்டர் கொடுக்கும். ஸோ ஃப்ரெஞ்ச் அப்படின்னா வந்துட்டு பிரிங்கு அப்படிங்கிற ஒரு மீனிங்கை வந்துட்டு நம்ம சப்ளிமெண்ட்ரியில் பார்த்தோம். பட் ஹியர் த மீனிங் ரெஃபர்ஸ் டு கேட்ச் ஆர் ஹோல்டு சம்திங். ஓகேவா. ஸோ வித் தட் ஹீ ஃபெட்ச்டு த ஆஃபீஸர் ஹூ ஃபவுண்ட் த சித்தார் ஃப்ளாட். ஸோ ஹூ ஃபவுண்ட் த சித்தார் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை யார் கண்டுபிடிச்சிருந்தது, த போலீஸ் நேம் கால்டு ஜோ. ஸோ ஜோங்கிற பர்சன், ஜோங்கிற ஆஃபீஸர், போலீஸ் ஆஃபீஸர் ஒன்லி ஃபவுண்ட் த ஜித்தார் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். ஸோ கிராண்ட்ஃபாதர் ஃபெட்ச்டு ஹிஸ் ஹேண்ட். ஓகேவா, அவர் கையை வந்துட்டு என்ன பண்ணுறாரு, கெட்டியமாக பிடிச்சி என்ன பண்ணுறாரு, ஃப்ளாட் ஹேண்டட் ஸ்மாக் அலாங் சைட் ஹிஸ் ஹெட் தட் சென்ட் ஹிம் ஸ்ப்ராங்க்லிங். ஸோ என்ன பண்ணுறாரு, கையை வந்துட்டு விரித்து வச்சுக்கிட்டு, நம்ம பாம் இருக்கு இல்லையா, அந்த கையை விரித்து வச்சுட்டு அவரோட ஃபோர் ஹெட்லேயே வந்துட்டு என்ன பண்ணுறாரு, அலாங் சைடு ஹிஸ் ஹெட், அவரோட ஃபோர் ஹெட்டில் வந்துட்டு என்ன பண்ணுறாரு, அப்படியே வந்துட்டு அடித்து பின்னாடி நவுத்தி விட்றாரு. ஓகேவா. ஸோ உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது. ஸோ அவங்களோட பாமை விரித்து வச்சு ஃபோர் ஹெட்டில் வந்துட்டு அடித்து பின்னாடி நவுத்தி விட்றாங்க. தட் சென்டென்ஸ் ஸ்ப்ராங்க்லிங், அது வந்து என்ன பண்ணிச்சாங்க, அவர் அடித்த அடியில் அவர் வந்துட்டு என்ன கீழே போய் வந்துட்டு அப்படியே விழுந்துடுறாரு. The others beat a retreat, but not enough. Grandfather grabbed Ziddar's gun from his holster and let fly. ஸோ இவர் கீழே விழுந்தோடனே மற்றவங்களாம் என்ன பண்ணுறாங்க, அப்படியே ஒரு ஸ்டெப் பேக்கில் போகிறாங்க. ஸோ அதுலேயுமே நிறுத்தாமல் வாட் கிராண்ட்ஃபாதர் had did. ஸோ he grabbed the Ziddar's
gun. So here Siddhas means not a name. So in already we saw that Siddhar is a musical instrument. So who found the musical instrument in that house? Joe only found that musical instrument in the house. So அந்த ஜோவோட கன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு தான் வந்துட்டு இங்கே சித்தர்ஸ் கன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ grandfather grabbed the Joe's gun from his holster. Holster means அந்த கன்னெல்லாம் வைக்கக்கூடிய ஒரு பவுச் இருக்கும் இல்லையா, அதை தான் வந்துட்டு என்ன சொல்கிறாங்க, ஹோல்ஸ்டர்னு சொல்லுவாங்க. அண்ட் let fly. So he started to shoot. So grandfather pushed him back and he grabbed the gun from the police officer Joe and he started to shoot. The reporter seemed to crack the rafter. Smoke filled the attic. The reporter means the police officers, and there also is a reporters, journalist in that house, right? So the reporters seem to crack the rafters. So the meaning of rafters means long piece of wood which supports the attic. So rafters meaning is long piece of wood which supports attic. So on the rafters, so he started to shoot, right? So he started to shoot the rafter. அதாவது அந்த அட்டிக்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிக் பீஸ், அதாவது அந்த அட்டிக்கே தாங்கி பிடிக்கிற ஒரு பாட்டை வந்துட்டு என்ன பண்ணுறாரு, கிராண்ட்ஃபாதர் வந்துட்டு ஷூட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு. ஸ்மோக் ஃபில்டு த அட்டிக். ஸோ அந்த மெயின் பார்ட்டை ஷூட் பண்ண ஆரம்பிக்கும், வுட்டு தானே. ஸோ அதெல்லாம் என்ன ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு, நிறைய ஸ்மோக் வந்துட்டு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. A cop cursed and shot his hand to his shoulder. A cop cursed. So the meaning of cursed is scolding. A cop cursed. A cop is scolding and shot his hand to his shoulders. So என்ன பண்ணுறாரு, அவரோட ஷோல்டர்ஸ் வந்துட்டு சுட்டுட்டார். ஓகேவா? கிராண்ட்ஃபாதர் வந்துட்டு என்ன பண்ணுற, அங்கேயும் இங்கேயும் சுட ஆரம்பித்தார்லே, அப்போ வந்துட்டு கிராண்ட்ஃபாதர் தெரியாமல் ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸரோட ஷோல்டரே வந்துட்டு ஷூட் பண்ணிட்டார். அதை ஷூட் பண்ணோடனே அந்த காப் வந்துட்டு என்ன பண்ணாங்கன்னா ஸ்கோல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. Somehow we finally got downstairs again and locked the door against the old gentleman. So somehow they managed the situation and got out from that attic and they closed the attic door. The old man, that is the grandfather, was inside the attic only. They closed the door of the attic. He fired once or twice more in the darkness and then he went back to the bed. So after closing the door of the attic, he again shooted 2 to 3 times. After that he went to the bed again. That was grandfather, I explained to Joe. So இப்போ வந்துட்டு என்ன பண்ணுறாங்க, that was grandfather, I explained to Joe. So I refers to the author. So இப்போ என்ன ஆத்தர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு, இதுதான் எங்கள் கிராண்ட்ஃபாதர். அவரெல்லாம் என்ன நினச்சிக்கிட்டாரு, நீங்களாம் வந்துட்டு ஜென்ரல் மேட்ஸில் வந்து தப்பிச்சு வந்த ஆர்மி பீப்புள்ஸ், உங்களுக்கு கரேஜ் இல்லை அப்படிங்கிறத நினச்சிக்கிட்டு உங்களை வந்து ஷூட் பண்ணிட்டாரு, இப்படிங்கிற தாட்டில் தான் அவர் இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறத வந்துட்டு ஆத்தர் வந்துட்டு அந்த ஆர்மி ஆஃபீஸர் ஜோக்கு வந்துட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு, அவுட் ஆஃப் பிரெத். ஓகேவா? அவுட் ஆஃப் பிரெத் இதுதான் வந்துட்டு நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாரு. he thinks you are a deserters. I will say he does, said Joe. He thinks you are a deserters. ஸோ அவர் என்ன, he refers to grandfather. ஸோ கிராண்ட்ஃபாதர் என்ன நினச்சார், நீங்கள்லாம் வந்துட்டு அங்கேருந்து எஸ்கேப் ஆகி வந்துட்டு வந்த சோல்ஜர்ஸ் அப்படின்னு நினச்சிட்ருக்காரு அப்படிங்கிறது தான் வந்துட்டு ஐ வில் செட் ஹீ டஸ் செட் ஜோ. ஸோ இதுதான் வந்துட்டு நடந்திருக்கு, இதுதான் வந்துட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிராண்ட்ஃபாதர் செட் டு த ஆர்மி பர்சன் நேம்ட் ஜோ. So here, up to here we can stop this video. Remaining part we can continue in next part of the video. Thank you.